Κύριε Κόλμαν, θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσο δίνεται βαρύτητα στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. The question is about the physical condition of the players and how important is in your coaching philosophy and your structure of the team. It has to be important in any team, I think. I think last season, because they had 3 different coaches, and all coaches have different mentalities and a different way of doing things, and maybe that didn't help the situation in terms of the physicality of the squad. But for me now, from pre-season in many ways is the most important time, because this is where you put in your foundations and your structure. Pre-season is very difficult. The players have worked very, very hard. From the first day, 2 weeks ago to today, we've seen big adaptations and transformations, and I've been pleased with what I've seen. But now, the modern day football player, if you want to play at a high level and you want to be progressive and you want to improve as an individual and as a team, physically you have to be in very good condition. At the moment, the whole of the squad, the average body fat is too high, and we're working on this to bring it down so that it will be fitter. And that will take some time, but that's how I am. Είναι φυσικά σημαντικό για οποιαδήποτε ομάδα η φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Γνωρίζω ότι πέρυσι η ομάδα άλλαξε 3 προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν και αυτό ήταν ίσως λίγο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές και όλο το τμήμα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του κάθε προπονητή και στις διαφορετικές μεθόδους. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια δουλειά πολύ σημαντική. 2 εβδομάδες πριν που ξεκίνησε η προετοιμασία μέχρι σήμερα έχει δει πολύ μεγάλη βελτίωση σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Ακόμη όμως χρειάζεται δουλειά. Η περίοδος της προετοιμασίας είναι η πιο σημαντική περίοδος, γιατί εδώ μπαίνουν οι βάσεις και οι δομές της ομάδος για τη λειτουργία της στους επόμενους μήνες. Είναι η δύσκολη περίοδος για τους ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά μέχρι στιγμής είναι πολύ ευχαριστημένος από όσα έχει δει μέχρι στιγμής και από την πρόοδο που έχει δει αυτές τις εβδομάδες και μέρα με τη μέρα στους ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται ακόμη να κατεβάσουμε το μέσο όρο του σωματικού λίπους που υπάρχει σύμφωνα με τις μετρήσεις της ομάδας. Αυτό θα γίνει σταδιακά, χρειάζεται προσπάθεια, αλλά γενικώς όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι για να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο και να είναι ανταγωνιστικοί και να προοδεύουν ατομικά, θα πρέπει από πλευράς φυσικής κατάστασης να φτάνουν στο προσωπικό τους top. Όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ο αγαπημένος παίκτης των φιλάθλων, του μεγαλύτερου ποσοστού τουλάχιστον των φιλάθλων, του Μέρμετιν, θα αποχωρήσει. Θέλουμε να μας πείτε, η ενδεχόμενη αποχώρηση αυτή έχει να κάνει με την ηλικία του ποδοσφαιριστή? Ποια είναι η δική σας επιλογή? One of the most favorite players for the fans the last years was the Turkish player Mermetin. Now the speculation about his situation is that maybe he's not going to continue with our club. The question is, what is the situation about this player, if it has to do with his maybe age, because he's 37, and what is our thoughts and your decision about this? For me, he's a player that I know a lot about. He's played with some very big clubs in Europe, and he's been a big talent. I just think it's time for a change. It's time to move on. There's no sentiment in football. If you want to be successful, you have to remove emotion. So I think it's time for a change. We've lost many players from last season, and I think this is a good thing. It's time to change. It's time to move on. And this season, whichever players are at the club, if we are successful, the season after, also we need to change again, because we need to keep evolving. With Tammy Martino, he's been a very good player. I just think in areas of our team and our squad, it's time for a change.
Γνωρίζει τον ποδοσφαιριστή, γνωρίζει ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη γενικά και στη χώρα του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ ταλέντο, γνωρίζει και την προσφορά του στην ομάδα. Όμως θεωρεί ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα στάδιο στο οποίο ίσως χρειάζεται να κάνει κάποιες αλλαγές. Η ομάδα προσπαθεί να ξαναχτιστεί από την αρχή. Πολλοί ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της περασμένης χρονιάς έφυγαν και δεν θα συνεχίσουν μαζί μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, ίσως είναι καλό γιατί η ομάδα χρειάζεται να αλλάξει κάποια πράγματα, να μπει σε μια νέα διαδικασία, να μπουν νέα πρόσωπα και να την ανανεώσουν. Γνωρίζει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και γνωρίζει την προσφορά του, αλλά θεωρεί ότι σε κάποιους τομείς η ομάδα χρειάζεται αλλαγή. Ότι είναι στιγμή για αλλαγή. Και επίσης, συγγνώμη, κάτι σημαντικό, πρόσθεσε ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να αφήσουμε το συναίσθημα έξω από τις αποφάσεις αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι. Οπότε κάποια στιγμή ίσως χρειάζεται να παραμερίζουμε και το συναίσθημα. Σε όποια κατηγορία και αν αγωνίζεται τελικά η ΑΕΛ, ο κόσμος της ομάδας θα είναι το ίδιο απαιτητικός καθώς το επιβάλλει η ιστορία της. Θέλουμε να μας πείτε κατά πόσο πιστεύετε ότι πολλές φορές η υπερβολική πίεση του κόσμου μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη δουλειά σας. Regardless the league that the team will compete, it's a fact that the people, the fans of the club will demand big things from AEL. How do you think that this overpressure, that this big pressure will affect the team negative or a positive way, and how do you believe that you and your partners and the players must handle it? It's simple for me, it's easy. Pressure in football, pressure in football, there's a lot of stress as a coach, as a manager for players. But compared to pressures in a normal job or a normal family, for me pressure is for a man that has 2 or 3 children, he doesn't have a job, he can't feed his children, that's pressure. I welcome this pressure, it's not a problem for me. I'm successful, or amongst the sex, I'm successful. If I'm successful, it's because I'm going to do it the way I want it to be done. If it doesn't work, no problem. There'll be a new manager. That's life. If the players can't handle the pressure of playing in front of supporters who, yes, they're going to demand a lot from us, but if you flip that round and we produce success, the supporters equally will be incredible here because they're very noisy, they're very emotional, they're very passionate, and we need to win them over, get them on our side because it's like the 12th man. So that's not something I lose sleep over. Η πίεση στο ποδόσφαιρο είναι κάτι φυσιολογικό, το γνωρίζει ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, το έχει ζήσει αυτό στην καριέρα του. Είναι κάτι που το καλωσορίζει, του αρέσει, δεν είναι πρόβλημα για εκείνον. Πίεση για εκείνον πραγματική, για έναν άνθρωπο, είναι όταν είσαι οικογενειάρχης και δεν έχεις δουλειά και έχεις 3 παιδιά να θρέψεις. Αυτό είναι πραγματική πίεση. Το ποδόσφαιρο είναι μια άλλη διαδικασία, είναι μια άλλη είδους πίεση, η οποία είναι καλοδεχούμενη. Αν η λογική μας και ο στόχος μας είναι αυτή την πίεση να μπορούμε να την ανταπεξέλθουμε για να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πίεση, για να είμαστε επιτυχημένοι. Αν είμαστε επιτυχημένοι, θα είμαστε γιατί θα κάνουμε τα πράγματα με βάση αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και με βάση τη φιλοσοφία μας. Αν δεν το πετύχω αυτό, λέει συγκεκριμένα, τότε δεν θα είμαι επιτυχημένος και θα έρθει ένας άλλος μάνατζερ. Είναι τόσο απλό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Όμως, η πίεση είναι κάτι καλοδεχόμενο, είναι κάτι που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να το αξιοποιήσουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί αν το δούμε από την ανάποδη, ότι αν ανταποκριθούμε σε αυτή την πίεση και καταφέρουμε να είμαστε επιτυχημένοι, τότε θα είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα εισπράξουμε από τον κόσμο ως ανταπόδοση. Φανταστείτε το τι θα γίνεται σε αυτό το γήπεδο, αν η ομάδα είναι επιτυχημένη και όλοι μας βαδίζουμε σε ένα σωστό δρόμο και κερδίζουμε. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος μας θα είναι ο 12ος παίκτης.
Οπότε είναι καλοδεχόμενη η επίση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το περσινό πρωτάθλημα, όπως αποδεικνύεται μέχρι τώρα, ήταν στημένο. Πώς το σχολιάζετε αυτό? A comment about the corruption that came up in the Greek football, and especially the last season championship. And what are your thoughts? And My thoughts are the information that I know. The only one word that I can describe is unacceptable. Μόνο ένα σχόλιο έχω να κάνω από τις πληροφορίες που συγκεντρώνω και από όσα γνωρίζω, ότι είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Κύριε Κόλμαν, μια ομάδα με την δυναμική της ΑΕΛ πιστεύετε ότι μπορεί στο μέλλον να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Ελλάδας όπως έκανε και στο παρελθόν? You said earlier that you know pretty much about the history of the club, so you know the club's achievements in the past. Do you believe that a club like AEL, with this dynamic in fans and in this city, can maybe return in the top of the league and maybe make the biggest achievement again, repeat the championship as it did back in 1988? I think the difference with football in 2011 and football in 1988 is the obvious is finance. Now, for a club like us to dream of winning the Super League, we're talking about an enormous amount of investment, which is a gamble. But that's not something I look towards at the moment. Is it possible in the future, 5 years? I don't know. Possibly, if there's enough investment. But that's not something that crosses my mind. I don't think about Olympiacos or Panathinaikos, or I don't think about those clubs. If we were to retain our Super League status and look at the league, the Super League, I don't worry about the top 3, 4, 5 teams. They're not in my thinking. It's the other teams that we have to compete with. So that's not something that I think about. Η διαφορά στο ποδόσφαιρο του 2011, τη σημερινή ποδοσφαιρικής πραγματικότητας με το ποδόσφαιρο του 1988, είναι κυρίως τα οικονομικά δεδομένα που είναι πολύ διαφορετικά. Σήμερα για να κατακτήσει κάποιος το πρωτάθλημα απαιτείται μια τεράστια επένδυση σε χρήματα, μια τεράστια οικονομική επένδυση, το οποίο γενικά για κάθε ομάδα και ειδικά για μια ομάδα σαν τη δικιά μας θα είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα τι μπορεί να γίνει σε μια πενταετία από τώρα, και αν η ομάδα έχει μια διαρκώς ανωδική πορεία και αν μπει σε μια διαδικασία να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα, δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό του, είναι ένας στόχος από τη στιγμή που σήμερα, για το σήμερα μιλάμε, έχει αναλάβει την ομάδα. Στην παρούσα φάση, και ειδικά αν η ομάδα είναι στη Super League, δεν έχει καθόλου στο μυαλό τις πρώτες 3-4 ομάδες του πρωταθλήματος. Ο στόχος του είναι η ομάδα να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες και να είναι ανταγωνιστική και να ξεχωρίσει και να προσπεράσει τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος σε πρώτη φάση. Για μετά από 5 χρόνια είναι μια άλλη ιστορία.